أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد والثناء الجميل حمده سبحانه وتعالى حق حمده. وصلي وسلم على من أرسل رحمة وهداة للعالمين، سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وبارك على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين قبل موت ونعمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه. نسأل الله أن يقضي يغفر فيه ذنوبنا ويستر فيه عيوبنا وأن يهدينا فيه لما فيه خير لنا وصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحباب الكرام، مع البابين في هذا اللقاء إن شاء الله سنخصص بابين للتقارب فيما بينهما، الباب 30 والباب 31. وباب 30 باب الشفاعة، وباب 31 باب الإصلاح بين الناس، إنه بينهما تقارب يعني كبير جدا في يعني المعنى. Alors Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant cette soirée, ces moments bénis, on va essayer d'étudier Inch'Allah subhanahu wa ta'ala deux chapitres, le chapitre 30 et le chapitre 31, car il y a un grand lien entre les deux sujets. Le premier concernant l'intercession et l'autre la réconciliation entre les gens. Et l'intercession, c'est une sorte de réconciliation entre les gens. On va essayer, Inch'Allah, de faire un résumé de ces deux chapitres parce que c'est le même sens. إذا الشفاعة أحباب الكرام، باب الشفاعة يعني نوعان: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة الآخرة هذه لها موضوعها وتتعلق بيوم القيامة، وهي كذلك مراتب. شفاعة الناس بعضهم لبعض، من يملك هذه الشفاعة من أهل العلم والشهداء وغير ذلك والصالحين، والآباء الأبناء لأبنائهم حسب يعني المرتبة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لكل منا. ثم شفاعة الأنبياء، ثم شفاعة الله سبحانه وتعالى الكبرى. هذه ليست موضوعنا، إنما موضوعنا الشفاعة التي تتعلق بالاستشفاع لأحد من الناس ليقضي مأربا من مآربه، وقد تكون حسنة من باب أن يشفع الإنسان لأخيه من باب الأمر الطيب البر الخير، وقد يكون والعياذ بالله سبحانه وتعالى يعني في الجانب الشر، في جانب السوء، أو في جانب من يعني رفع حد من حدود الله سبحانه وتعالى أو شيء من هذا القبيل مما سنرى. Alors l'intercession, quand on parle de l'intercession, il existe deux sortes d'intercession, si vous voulez, on peut dire. Il y a l'intercession concernant ici-bas et l'intercession concernant l'au-delà. L'intercession concernant l'au-delà, c'est réservé pour ceux à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a donné ce pouvoir. Les élus de Dieu, les prophètes, les martyrs, les savants, et ainsi de suite. Et puis, il y a la grande intercession de Dieu subhanahu wa ta'ala quand il va intervenir pour faire sortir de l'enfer ceux qui le méritent. Nous, notre sujet, Imam Nawawi va nous parler de ce qui concerne toujours cette relation sociale entre les croyants, l'un vis-à-vis de son frère. C'est l'intercession concernant que la personne il intervient dans un but loyable ou au contraire. Nous, on va voir aujourd'hui ce qui concerne le but loyable et le but saint, où la personne elle intervient pour faire une sorte de réconciliation entre deux personnes, ou bien demander que la personne pardonne à une autre personne, ou bien quelque chose des sortes qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on ne va pas parler de l'intercession concernant
le delà. يقول الله سبحانه وتعالى سورة النساء من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني من يتوسط، الشفاعة نوع من التوسط، يتوسط لأخيه في أمر من أمور الدنيا التي فيها الخير. إنسان يتوسط لأخيه لكي ينال شيئا فيه خير ومصلحة له، أو لكي يتجاوز له عن خطأ صدر منه أو شيء من هذا القبيل. ونعطي مثال على ذلك، مثلا قد تكون الشفاعة في الزواج، أن الإنسان يطلب لإنسان ذو مقام عند أسرة التي سيتزوج أو ينوي التزوج من عنده، أنه يتوسط بمن له يعني مكانة عند هذه الأسرة، فيطلب منهم أن يزوجوا بنتهم لفلان مثلا لما له من كذا من خير وهو، أو يتوسط لفلان لقضاء مآربه، توسط لفلان مثلا للاشتغال أو للصفح والعفو عنه في أمر صدر عنه شيء من هذا القبيل. كل هذا يدخل في الشفاعة الحسنة. فمن توسط في هذه الشفاعة فله كذلك حظه من الخير، حظه من الخير في ذلك الأمر الذي توسط فيه، سواء كان زواجا أو تجارة أو عفوا أو إسقاط دين أو حتى يعني تأجيل دين أو شيء من هذا القبيل. كل هذا من الأمور المعروفة عند الناس في مجتمعاتهم، تدخل من باب العرف أن في غالب الأحيان يتوجه الناس إلى وسطاء، إلى وجهاء الناس ليتوسطوا لهم عند فلان وعلان في قضاء مآربهم. وهذا قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحالات. إذن هناك فرق فقط بين من توسط في الخير فهذا كله خير، ومن توسط في الشر فله كفل من الشر والعياذ بالله. إنسان يتوسط في الشر وصورها كثيرة جدا، وأبلغ صورها أن يتوسط الإنسان لمن له جاه مثلا في إسقاط حق من الحقوق، أو في إسقاط حد من الحدود كما جاء في الحديث: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مثالين، نعطي مثالين فيما يتعلق بالشفاعة الحسنة وبالشفاعة السيئة. Alors, l'intercession concernant le fait de chercher un intermédiaire dans le but loyal pour un service, quel que soit ce service. Mais il faut que le service soit loyal, soit licite, soit de le bon sens. Comme le mariage par exemple, ou bien le travail, ou bien que la personne va chercher, je ne sais pas, quelqu'un connu dans le village, la tribu, pour le présenter comme un intermédiaire pour demander la main de telle fille, parce que lui, c'est rare qu'on nous refuse comment dirais-je, sa demande, et il va confirmer que la personne mérite bien selon ses comportements et ainsi de suite. Ça c'est l'intermédiaire dans le but loyal. Ça c'est bien. Et, voilà, louable. Ou bien, le côté négatif, c'est quand on cherche à cet intercesseur, ou bien cet intermédiaire, à ne faire dépasser, ou bien ne faire annuler quelque chose qui est obligatoire, dans nos obligations de faire, ça veut dire décharger d'une obligation. Ou bien même, parfois, comme on va citer dans le hadith, que, en fait, il a été demandé, autant que intercesseur, de annuler, ça veut dire un jugement qui devait être appliqué pour un crime qui a été commis, ou
bien une faute ou bien une désobéissance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien mis les choses en ordre. On va essayer de donner deux exemples pour comprendre. المثال الأول كانت بريرة ومغيث. بريرة هذه امرأة ومغيث رجل تزوجا وهما كانوا في حالة العبودية، كانوا عبدين تزوجا عند زوجهما سيدهما، ومر الزمن وأسلم، دخل في الإسلام مع سيده في المدينة. ومر الزمان وأنعم الله على من عائشة رضي الله عنها واشترت بريرة من عند سيدها ثم اعتقتها، فبريرة أصبحت حرة لم تبقى أمة، ولكن مغيث ما زال عبدا. فلما ملكت يعني أمرها وحريتها تتصرف في حقها، ف يعني افترقت مع مغيث باعتباره عبد لا يملك أمر نفسه ولا يمكن أن يقوم بشؤون يعني بريرة وحريتها وكذا. وجاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى أبي بكر وثم إلى عمر ورفضت بريرة هذا الاستشفاع، أنه جاء مغيث إلى أبي بكر وعمر فطلب منهما أن يستشفع له لكي ترجع له بريرة وتقبله رغم عبوديته، فرفضت، قالت لهم أنا أملك أمر نفسي. ثم استشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغيث العبد، ذهب إلى النبي فقال يا رسول الله يعني هل كلمت بريرة أن ترجع إلى الزوجية فيما بينهم؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني واستدعى بريرة وكلمها، قال هل رجعت إلى زوجك؟ فبريرة رضي الله عنها يعني فرقت بين أمرين، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أتأمر أم تشفع؟ هذا يعني الأمر الذي أمرتني به هل لا رجعت إليه، هل هذا أفهم منه أنه أمر فلا ينبغي أن أعصيه، أنه أمر رسول الله، وأمر رسول الله هو أمر الله سبحانه وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا ما فيه إشكال. أم أنت وسيطة، مجرد وسيطة فقط، جئت لتتوسط بيني وبين مغيث، يعني أم أنت تستشفع شفيع فقط؟ قال إنما أشفع. قالت إذن فلا حاجة لي به، وتركها النبي صلى الله عليه وسلم وشأنها، لم يفرض عليها، لأن الأمر إنما هو مجرد، وهي تعرف أنه لا يمكن أن تعيش مع عبد وهي حرة وهو لا يملك أمر نفسه وقد تحتاج إليه في وقت من الأوقات. كل هذه وقف عندها العلماء. إنما الأمر عندنا أنه الإنسان من حقه أن يقبل شفاعة الواسط أو يردها. الأمر موكول إليه وموكول إلى يعني مصلحته هو. Alors, la première image pour comprendre, ça veut dire quoi? L'intercession dans le sens noble ou loyable qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'image de Barira et Mourith. Barira et Mourith, c'est un couple qui s'est marié dans le moment où ils étaient tous esclaves. Leur maître, il les a mariés. Ils ont passé leur période. À un moment, Aïcha radiallahu anha, il a acheté Barira. Il a acheté cette femme qui était l'épouse de Mourith. Et il l'a libérée. Il lui a donné sa liberté. Maintenant, ça devient un esclave marié avec une personne libre. Voilà. Dans le contexte cette époque-là, voilà, c'est une personne qui est esclave et il n'est pas libre. Il peut pas, comment dirais-je, faire sa vie, son couple librement. Elle, il a récupéré sa liberté. Alors il a vu que c'est pas possible de continuer ce couple. Pourquoi? Parce qu'il peut pas vivre sa liberté du couple tranquillement. Et il a préféré de se
de se séparer avec son ex-mari. Alors Maurice, il est venu chercher l'intercesseur. Il cherche quelqu'un qui va intervenir, voilà, intercéder, voilà, ça va voir pour essayer d'arranger les choses. Maurice, il est parti d'abord voir Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, et Barira, il a refusé. Il a dit non, je ne peux pas, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas vivre dans telles conditions. Maurice, il a levé les grades. Il est parti carrément voir le prophète sallallahu pour lui demander qu'il intercède, qu'il intervient pour, voilà, demander à Barira qu'il revient à son mari. Quand le prophète sallallahu a adressé la parole à Barira en lui demandant peux-tu revenir à ton mari? Barira, il a... et ça, c'est très important, c'est pour savoir même le niveau de savoir des esclaves à cette époque-là, c'est beaucoup mieux que nous aujourd'hui. Ils comprennent, ils font la différence entre les ordres des prophètes sallallahu alayhi wa sallam quand c'est un ordre recommandé ou bien un ordre conseillé ou ainsi de suite. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de classer cet ordre. Est-ce que c'est un ordre recommandé de ta part? À ce moment-là, je ne désobéis pas. Ou bien c'est un ordre dans le sens où, tu veux dire, tu es intermédiaire. Tu viens seulement que pour intercéder. Ce n'est pas pour m'obliger. En fait, il a dit non, je suis qu'un intermédiaire, j'essaie d'arranger les choses. Je suis qu'un intercesseur. Il a dit alors, désolé, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça va gâcher ma vie. Après, les savants, je parlais comment. Et le prophète, il ne lui a pas reproché de ne pas céder à, ça veut dire, sa recommandation, dans le sens où c'est pas une obligation. Mais Barira, il est libre, il veut faire sa vie librement. Et ça, c'est très important à comprendre ça. D'ailleurs, c'est aussi dans la jurisprudence islamique, au sens de le fiqh, concernant quand on peut considérer qu'un ordre, c'est un ordre recommandé, sans obligé ou bien conseillé, et ainsi de suite. Ça, c'est Inch'Allah, peut-être, on arrivera un jour à bien détailler ça. Et d'ailleurs, on est dans le besoin pour ce genre de moyens pour comprendre notre religion. Voilà, alors ça, c'est un exemple. Ça veut dire que chez nous, par exemple, dans le village, ou bien ici, ou bien n'importe où, on peut chercher quelqu'un qui a une place auprès des gens, comment dirais-je, pour le présenter comme un intercesseur, comme un intermédiaire qui va parler en faveur de la personne ou demander, par exemple, que la personne est endettée et le terme de la dette arrive, mais il n'a pas du moyen pour rembourser sa dette. Au lieu qu'il a les conflits avec tel ou tel, il va ramener quelqu'un pour lui dire vraiment, c'est pas que je ne veux pas rembourser ma dette, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens pour la rembourser. Peux-tu lui donner, lui accorder un autre délai, et ainsi de suite. Là, la personne, si il a toujours le droit de refuser, mais la plupart du temps, quand on essaye d'arranger entre deux frères, ou bien deux familles, ou bien quelque chose comme ça, ou bien parfois ça arrive entre deux familles, qu'il y a un petit conflit entre le couple, et peut-être la fille est carrément partie chez elle, voilà, et le mari, ou bien le contraire, la femme, il va chercher quelqu'un qu'on est au sein de la famille, et ainsi de suite, pour venir, pour essayer de calmer le jeu entre les deux. Et ça rentre, comme je dis, avec le 30e chapitre, qui est la réconciliation. Ça rentre dans la réconciliation entre deux personnes. C'est ça l'intercession. Ce qui est important, c'est cela que الطرف الثالث, celui qui intervient pour intercéder, ou bien celui qui intervient pour réconcilier entre deux frères, ou deux personnes, même s'ils ne sont pas musulmans, entre deux personnes qui ont un conflit, toujours dans le sens de la réconciliation, et là ça part de ce bien. Vous voyez? As-Soura Thaniya, c'est quand on intercède dans le côté négatif. Vous voyez?
يعني حينما يبحث الإنسان يستشفع الإنسان لأحد من الناس لرفع حد من حدود الله، مثلا كما جاء في الحديث أن امرأة سرقت وكانت شريفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يعني من الناس ذوي وجاهة في المجتمع، وقومها يعني لا يريدون أن يطبق عليه الحد، فذهبوا إلى أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له استشفع لهذه المرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، يعني يا رسول الله هلا تجاوزت عن هذه المرأة قد سرقت وكذا. هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أخذ أسامة على هذا الموقف، لأنه الأمر لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قانون الله سبحانه وتعالى. قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس كذا قال ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يستشفع في حد من حدود الله، أو لا يمكن أن يستشفع في أن يعفى الإنسان من واجب من واجباته. لا يمكن مثلا أن يستشفع الإنسان يأتي إلى زوجة مثلا يقول لها يعني جوزة ناشز. المرأة الناشز هي التي لا تريد أن تقوم ب يعني مآرب البيت في الزوجية عموما، سواء البيت أو علاقتها الزوجية، لا تريد. طيب، وتأتي بأحد من الوجاهة لتطلب من زوجها أن يعفي عن هذه المهمة. هل هذا يمكن؟ لا يمكن للزوج أن يعفي زوجته وإلا يتزوج غيرها أو طلقها. هي لا تريد أن يطلقها ولا تريد أن تقوم ب يعني أمور الزوجية. إذا هذا لا يمكن أن يكون في الواقع. أو تطلب من إنسان يعني له ما يمكن أن يسدد به الدين، ويأتي ليستشفع عندها لوجاده حتى يسقط عنه الدين. لا يمكن. إذن هذه كلها صور للجانب négatif. Alors aussi l'intercession dans le côté négatif, c'est quoi? Celui qui intervient comme intermédiaire pour décharger quelqu'un d'une responsabilité qu'il doit faire, il y a un devoir, ou bien quelque chose concernant la religion, le jugement de la religion, ça c'est interdit. Quand une femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a une position importante dans son tribu, il avait volé, son tribu, ils sont venus, ça veut dire qu'il a reconnu qu'il a volé, sa tribu, il est venu près de Oussama, Hib al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il considère bien cette personne, il aime bien. Ils ont dit, tu peux demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de décharger cette femme parce que c'est quand même une femme qui a une personnalité importante dans la société, dans notre tribu. Tu peux demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il le décharge de ça veut dire de ce jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça il s'est mis en colère. Il a dit à Oussama, comment tu cherches à être intercesseur dans quelque chose qui concerne la loi de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui doit être appliquée par tout le monde, noble ou pas noble, riche ou pas riche. Et c'est là où le prophète il a dit, si la fille du prophète a commis un crime comme celui-là, le jugement il sera appliqué. Et c'est là où le prophète il a intervenu, il a dit, il ne faut pas que vous soyez comme des gens avant nous, les gens de Bani Israël avant nous, qu'est-ce qu'ils font? Quand un riche ou une personne bien placée dans la société a commis quelque chose grave, c'est pas grave. J'ai trouvé une solution ici. Et quand un pauvre commet quelque chose, tout de suite on cherche à punir. Et malheureusement, ça existe aussi dans notre société, dans notre contexte aujourd'hui. Dans notre contexte aujourd'hui, ça existe. Que la personne, fils de tel, je ne sais pas quoi, et ainsi de suite, il a commis un crime grave, peut-être parfois même ça arrive à un meurtre,
on essaie de... Voilà, là, on ramène les, je sais pas, un peu, les gens pour essayer d'appeler le juge, voilà, hein. Mais pour alléger la punition, c'est celui qui intervient pour intercéder, même alléger la punition, il aura sa part comment dirais-je, négatif de cela. Il faut faire attention à cela. ثم بالنسبة لما يتعلق بالإصلاح la réconciliation entre les gens هذا باب واسع جدا يضم الشفاعة وغيرها. La réconciliation, ça c'est trop large. L'intercession, c'est seulement une image ou bien une sorte de la réconciliation. Et la réconciliation, c'est quelque chose, c'est beaucoup plus large, c'est recommandé, c'est pas souhaitable. Intercéder en faveur de quelqu'un, c'est souhaitable. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Mais réconcilier entre deux musulmans, c'est une obligation dans la société. Il faut toujours un troisième qui va intervenir entre deux personnes, ou deux groupes, ou deux nations, ou deux tribus, comme vous voulez, deux parts. La troisième, il faut qu'il ça veut dire qu'il se mobilise au plus tôt possible pour régler le problème dans la société. Allah subhanahu wa ta'ala في سورة الحجرات يقول لنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأصلحوا جاء الأمر ساسي النهضة. فأصلحوا بينهما. Et la règle aussi a continué à détailler. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Alors ici c'est réconcilier entre deux frères, deux groupes, deux familles, deux tribus, deux nations, deux parties. Il faut une troisième partie, soit individuellement ou collective, qui va intervenir pour arrêter le conflit, pour réconcilier, pour remettre les choses en ordre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre, l'appartement, il dit, c'est deux groupes, en plus ici, il les a nommés les croyants. Ces deux groupes de croyants se battent entre eux, il faut réconcilier entre les deux. C'est une est très transgressive vis-à-vis de l'autre, vous devez battre celle, ça veut dire le groupe qui ne veut pas, voilà, qui veut pas se réconcilier, qui est transgresseur, qui est injuste. Et réconcilier entre les deux en toute équité, car Allah aime l'équité, aime la justice. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala montre que c'est une obligation. On ne doit pas laisser les choses dans l'état. Mais seulement ici, يعني مسألة فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي هذا في مستوى يعني المسؤولين عن الأمة الإسلامية وليس عن الأفراد. Pas comprendre. Ici, quand on dit, quand un des groupes il ne veut pas la réconciliation, il commet l'injustice vis-à-vis de l'autre, il faut abattre celui qui est transgresseur. Non, là c'est pas dans notre contexte aujourd'hui. Ça peut être dans des pays musulmans voilà, où le chef ou le juge ou je ne sais pas qui va intervenir pour appliquer les lois. Mais au niveau individuel, là, on ne peut pas pratiquer cela parce que l'ordre ici, il est adressé aux responsables, aux hautes positions. ثم الله سبحانه وتعالى يجعل الإصلاح بين الناس من خير ما يمكن فعله في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، يعني لا خير في كثير من الكلام الذي نقوله ونتحدث به سائر اليوم، إلا إنسان أمر بصدقة أو أمر بمعروف أو أصلح بين الناس، بين اثنين.
إنسان حينما يأمر الناس بالصدقة والحث والعطاء وكذا لمشروع مشاريع المسلمين واليتامى وكذا، هذا خير، كلام فيه خير. أو إنسان أمر بمعروف أو نهى عن منكر فهذا فيه خير. أو إنسان تحدث وتكلم وانتقل ليصلح بين اثنين فهذا كذلك خير. والصلح خير. Alors Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit que il n'y a rien de bien dans la majorité, dans la majeure partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Alors parmi les bonnes choses qu'on peut faire ici-bas, c'est de dire quelque chose de bien, bien d'ordonner quelqu'un a donné l'aumône, ou inciter, ou quelqu'un a donné l'aumône pour les pauvres, ainsi de suite, ou bien intervenir pour concilier entre deux personnes qui ont un conflit. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et la réconciliation est meilleure. Parmi, ça veut dire les meilleures œuvres que Dieu subhanahu wa ta'ala aime ici-bas, c'est d'intervenir pour réconcilier entre les gens. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم يعني وجه من أوجه التقوى. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala et établissez la concorde entre vos frères. Et ça veut dire parmi la crainte de Dieu, c'est d'établir, c'est d'être toujours un maillon, comment dirais-je, un maillon positif dans la société, toujours qu'on intervient pour établir cette concorde, cette réconciliation entre deux parties. Sans chercher parfois à savoir c'est qui a commencé, c'est qui est la victime, c'est qui est le... Mais dans le premier temps, on cherche à réconcilier. لهذا فإن الإسلام نجد فيه أحباب كرام نصوص كثيرة حتى في بعض الأحيان نجد التجاوز عن بعض الأمور التي هي في الإسلام حرام، ولكن إذا كانت بنية الإصلاح بين الناس فتصبح حلالا، كالكذب مثلا. الأصل في الكذب حرام، إنسان يكذب حرام، إلا فيما يتعلق بالإصلاح بين الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، الإنسان الذي يكذب من أجل أن يصلح بين اثنين، يأتي لواحد يقول له التقيت فلان وشكرك وندم على ما فعلت تجاهك وكذا، وهو ما لم يلتقيه ولم يقل له شيء. والتقى فلان آخر قال التقيت فلان في الأسبوع الماضي وتمنى لو تكون فرصة بينكم لتلتقوا، وقد سامح وتجاوز عن كذا وكان هو الذي أخطأ يعني. يعني يدعو الطرفين إلى أن يلتقيا ويصطلحان، فهذا ليس بالكذاب. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a carrément donné comme quoi pour établir cette concorde entre les gens, on peut même utiliser quelque chose qui est illicite d'origine, comme le mensonge. C'est interdit le mensonge, c'est interdit de mentir dans l'islam. C'est parmi d'ailleurs les grands péchés, le mensonge. C'est pas un simple péché. Le mu'minu la yakdhib, le prophète il a dit. Le croyant ne ment pas. La'natullahi ala al-kadhdhab walau kana mazihan. Allah maudit le menteur même si c'est plaisante. Mais ici, ce n'est pas la plaisanterie. Mais le mensonge, il est autorisé s'il est utilisé dans une finalité, dans un objectif de établir la concorde entre deux frères. Par exemple, voilà, tu rencontres ton frère quelque part au marché ou je ne sais pas où, et tu sais qu'il a un conflit avec un autre, tu lui dis, regarde, hier j'ai rencontré tel, vraiment, il a regretté d'avoir... comment dirais-je, le problème avec toi et ainsi de suite, et vraiment il a souhaité si jamais tu peux le rencontrer pour arranger les choses et ainsi de suite.
Et le lendemain, tu rencontres son adversaire. J'ai rencontré tel hier et ainsi de suite. Et il a regretté. Mais lui, il n'a rien regretté, il n'a rien dit. Mais le fait de préparer celui-là pour dire, tant que lui, il a regretté, alors toi aussi tu regrettes. Et si la concorde a été établie, celui qui a menti même, et qui s'est déplacé, qui a formulé tout cela, tout ce qu'il a formulé comme parole et ce déplacement, ça sera des aumônes dans son registre le jour dernier. Al-Hasanat, le jour dernier. Il va venir avec tout ça, peut-être même estimer à quoi Allah a. Malgré que c'est un mensonge. لهذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا في حديث كثير ما نكرره لكي يعطينا فرص كثيرة في عمل الخير. كل سلامة من ابن آدم في كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. كل سلامة يعني كل عضو من أعضائنا في كل يوم الأصل أن ينبغي أن تصدق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعدال بين اثنين صدقة. تعين الرجل على دابته فتحمل عليها صدقة أو ترفع عليه متاعه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة. بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. تميت الأذى عن الطريق صدقة. وعد أفعال الخير. بدأ تعديل بين اثنين. Tu te réveilles le matin, normalement, chaque organe de tes organes, tu dois donner une aumône. Ça veut dire, normalement, chaque jour, on doit donner combien de aumônes? 360. Hein? Aumônes. Mais, les aumônes, ça veut dire, dans la société, il est dispersé ainsi. Le prophète, il a dit, établir la concorde entre deux, c'est une aumône. Aider quelqu'un à porter, ça veut dire, charge sur sa monture, c'est une aumône. Ça veut dire aider quelqu'un à traverser la rue s'il est incapable, aveugle, handicapé, je ne sais pas quoi, c'est une aumône. Dire quelque chose de bien, c'est une aumône. C'est pour ça qu'on peut dire oui, mais c'est pas possible de faire 360 par jour. Non, c'est pas. On peut faire même plus. Pourquoi? Parce qu'imaginez que dire du bien, c'est une aumône. D'ailleurs, si on maîtrise notre langue, imaginez, on dit combien de mots par jour? Alors si tu essaies de ne dire que du bien pendant la journée, ça veut dire que tu vois quelqu'un, tu l'aides, tu vois quelqu'un, tu le conseilles, tu vois quelqu'un, tu l'aides, indiquer la rue, c'est le bien, répondre une bonne, c'est le bien, un gros sourire, c'est du bien, tu vas à la mosquée, c'est du bien, salam alaykum, c'est du bien, répondre à salam, c'est du bien, baisser le regard dans l'état où il doit être rabaissé, c'est bien. Ça veut dire, normalement, chaque seconde, tu dois avoir du bien. Hein? Mais il faut seulement avoir cette intention. C'est pour ça. Pourquoi? Parce que c'est pour ça maintenant, on va fermer les yeux, imaginez cette société comme ça. Une société comme ça. Que la personne sort de chez lui, hein, et il va dire voilà, je m'engage de faire que du bien pour appliquer ce hadith. Soit réconcilier, soit aider, soit faire un gros sourire, soit saluer, soit rendre le salam, soit... Il est toujours dans cet état-là. Là, c'est le top, là. C'est la société des... Mais malheureusement, nous, c'est le contraire. Quand tu sors de la maison, tu fais déjà des programmes, pas mal de problèmes. Allah al-Musta'an. C'est pour ça, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut bien que notre société soit une société qui intervient toujours. C'est vrai qu'il y a toujours le shaitan qui va toujours créer la zizanie entre les musulmans, entre les couples, entre les familles, entre les frères. Mais il faut toujours une communauté qui doit toujours intervenir. يأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف بدأ بيدعون إلى الخير. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. Il faut au sein de vous qu'il soit établi une communauté qui intervient toujours pour appeler vers le bien, ordonner le bien, interdire le blâme. Il faut qu'il soit. بل نحن خيريتنا أحباب الكرام تتجلى في هذا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. C'est pour ça, c'est pas seulement entre les deux musulmans. أخرجت للناس. Vous êtes la meilleure communauté que Dieu subhanahu wa ta'ala a envoyée pour les gens. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون
Billah, ja'a al-iman ba'da al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Vous êtes la meilleure communauté que Dieu subhanahu wa ta'ala envoyée. Normalement, nous, autant que musulmans, on doit être les meilleurs pour les non-musulmans. Dans nos comportements, dans nos actions, il faut vraiment que l'humanité vit avec nous dans le bonheur. C'est pas dans la théorie, c'est pas dans malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui, au point que on commence même à se poser la question de maintenant, on voit un musulman, une musulmane, ça fait peur. Malheureusement, on a une image qui n'est pas la nôtre, mais on doit toujours essayer de donner le bon exemple et d'intervenir toujours au sein de la société pour, Inch'Allah, réconcilier entre les gens. Et surtout, aujourd'hui, tellement que les conflits partout, quel que soit entre couples, entre parents et les enfants, entre frères du sang, entre frères, entre voisins, entre tout cela, ça mérite vraiment avoir normalement une permanence de réconciliation au sein des mosquées, des associations de partout. Parce que vraiment la communauté a besoin de ce genre d'action et de ce genre de travail pour que la société peut vivre dans la fraternité, l'amour, la solidarité, c'est ça le but. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait, il nous a prescrit les adorations qu'on fait en commun que pour cet objectif. Que pour cet objectif, la prière ensemble, le hajj, zakat, parce que le zakat tu peux pas la donner tout seul. Tu dois la donner à quelqu'un. Et zakat, ça sert aussi à rembourser la dette de celui qui est endetté. Le fait de rembourser la dette de celui qui est endetté, c'est qu'il y a une sorte d'arranger entre deux frères. Et ainsi de suite. Tout cela, c'est... Et le grand pèlerinage, là on se trouve, et avant il y a le pèlerinage, on demande le pardon. Tout cela, ça rentre dans... Mais malheureusement, on le dit, on le redit, ça c'est noir sur blanc dans les cahiers, dans les Corans, dans les livres. Il n'est pas encore dans notre vie, dans notre société, pour qu'on puisse... C'est-à-dire que chacun de nous est responsable de sa part, pour prendre sa part. Il faut prendre ta part dans ça veut dire cette action de réconciliation et intercession. أسأل الله القدير أن يوفقنا وإياكم بالخير ونجمع الرشاد والسداد والحمد لله رب العالمين.